टूटे बंधन जन्म मरण, साध सेव सुख पाए। नानक मनो न बिसरै, गुण नित गोबिंद राए। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु साध संगत जीओ, आओ हाजरी प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी जो अपने उत्ते रहमत कर रहे ने, कृपा कर रहे ने। इस कठोर मन नूं नाम दा अमृत पा पा के मोम करते ने, निरंकार नाल जोड़न दा सानू हीला वसीला दसते ने। और ये जिहड़ा दुर्लभ जन्म है, इस नूं सफल करने वास्ते सतगुर सच्चे पातशाह जी साडे उत्ते रहमतां करदे ने। नाल ये भी सानू जिताउंदे ने कि भाई तू बेअंत जन्म वखरियां वखरियां बेनंगियां सिद्धियां जूनां दे विचों निकल के आया हाँ, पर हुण तैनूं सतगुरां ने सब तो उच्ची ते सुच्ची ये जिहड़ी स्वरूप है, ये जिहड़ी देह है, ये जिहड़ा तन है, इहदे विच मन नूं टिका के तैनूं उच्चा सुच्चा सोझी वाला बना दिता। इस दे विच कुछ ना कुछ लाहा खट लै कि तूं बार बार तैनूं संसार दे उत्ते ये टेढ़ियां जूनां दे विच ना आउणा पवे। सतगुर सच्चे पातशाह जी जो कृपा करते हैं, आओ अपने हिरदे दे विच इस नूं ग्रहण करिए। गौड़ी महला पंजवां, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगू मोहे करो बेनती, को संत मिले वड भागी। सतगुर सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच जीव आण के अरदास करदा बेनती कीती सी ना। बहुती बाणी निरंकार वालों जो उचारण की गई है, ये सब अरदास बेनतियां ही करन दी बाणी सतगुर ने उचारण की। इत्थे भी जो सतगुर सच्चे पातशाह जी अरदास करन दा ही अंदाज सिखाउंदे ने। और निरंकार कहंदे ने कोई सतगुर दा प्यारा हुण सतगुर दी हजूरी दे विच आण के निरंकार नूं कुछ भजन करदे ने। अरदास दे विच कहंदे ने, ये मेरे प्रीतम वाहिगुरू जीओ, मेरा हुण मन जिहड़ा है बहुत तड़फ रहा वो प्रीतम आप जी नूं मिलण वास्ते। मेरे अंदर काफ़ी प्रीत जिहड़ी है वो विराग दी लगी हुई है, और मेरा मन हर वेले आप जी दे दर्शनां दे विच खुबिया रहिंदा है। पर मेरे ते कृपा करो कि मैनू ऐसी जाच सिखावो, ऐसे महापुरुषों दे दीदारे बख्शो जिन्हां दी मैं सेवा कर करके सतगुर सच्चे पातशाह जी आप जी नूं मिल सकां। प्रभ मिले ने को प्रीत मन लागी, पाए लगूं मोहे करूं बिनंती, को संत मिले बड़ भागी। मेरे उत्ते कृपा करो सतगुर, मैं उन्हां दे चरनां दे नाल लगा, जन बन जावां। सतगुर जी उन्हां दी सेवा दे विच लग के ऐसे वडभागी संगत सतगुरु, ऐसे वड्डे भागां वाले संत महापुरुषां दी संगत सानू बख्शो। रहाओ मन अरपू तन राखूं आगे, मन की मत मोहे सगल त्यागी। मैं अपने मन नूं धन नूं उन्हां दे अगे रख देवांगी, और उन्हां वल्लों जो मैनू ज्ञान हासिल होएगा उस नूं मैं हिरदे दे विच टिका लवांगी। अपनी मत, अपनी चतुर चतुराइयां, अपनी मन दी जिहड़ी खेड है, अपनी सचेतता सारियां खत्म करके सतगुर सच्चे पातशाह जी मैं उन्हां वल्लों जिहड़ा बख्शिश होएगा ज्ञान, उस ज्ञान दे धारनी हो जावांगी। जो प्रभ की हर कथा सुनावे, अन दिन फिरों तिस पिछे वैरागी। सतगुर जी ये ज्ञान आत्मा राही आपां नूं इस्त्री रूप दे विच दे रहे ने। कहंदे ने जो प्रभ की हर कथा सुनावे, जिहड़ा मैनूं ओ अकाल पुरख दे दर घर दा मार्ग दसे।
ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵਿਰਾਗਣ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵਿਰਾਗਣ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਔਂਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਪੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਔਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਅੰਕਰ, ਅੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੰਗੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਵਿਰਾਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਵਿਰਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਫਿਰ ਗਾਹਮ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਮਾਲਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਮੈਂ ਇਹਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰ ਹਰ ਪਾਂਖ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸਰਣ ਗਹੋ ਪੂਰਨ ਰਾਮ, ਰਤਨ ਹੀਰੇ ਸੰਗ ਰਾਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਂਡਾ ਕੱਟਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਪੰਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੜਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੜਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਗਾ ਦਿਸਿਆ, ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਚੋਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰ ਹਰ ਪਾਂਖ। ਇਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੰਖੀ ਆ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ, ਇੱਕ ਖੰਭ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੇਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸਰਣ ਗਹੁ ਪੂਰਨ ਰਾਮ, ਰਤਨ ਹੀਰੇ ਸੰਗ ਰਾਖ। ਮਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ,
ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨਾ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਖੰਭ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੰਭ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਕਹੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਖੰਭ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਰਣ ਗਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਖੰਭ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਖੰਭ ਤੇਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਮ ਕੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਸ ਪੰਕਜ, ਅਤ ਤੀਖਣਾ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਕੀ ਕੋਈ, ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਪਹਿਲੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੋਨੋਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਜਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੰਧਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਗਾ ਫੇਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਰਮ ਕੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਦੀ ਖੂਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਵ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਤੱਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਮੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਔਰ ਮੋਹ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਰੱਖ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਟਿਕਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਸੁਨੋ ਅਰਦਾਸ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਨਿਰਗੁਣਿਆਂ ਦੇ,
ਅਰਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਕਰ ਗਏ ਲੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰੀ ਰਾਸ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਇਹ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰੇ ਰਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਪੇਖਨ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤਵੋਂ ਦਿਨ ਰਹਿਨੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲਾਵੇ ਨੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਨ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸੋਝੀ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਪੇਖਨ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤਵੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਾਲਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਰਹਾਓ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ, ਅਨੇਕ ਪਾਂਤ ਦਿਸ ਤਿਸ ਕਰੂੰ ਨਿਹੋਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲਾਵੇ ਨੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਤਿਸ ਕਰੂੰ ਨਹੋਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੌਤ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਤੁਲਾ ਤਾਰ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਦਰਸ ਸਭੋ ਹੀ ਥੋਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੱਕੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਧਾਰ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਤੁਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤਕੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਾਏ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਜਾਤ ਬਹੋਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਭੀਆਂ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਭੀਆਂ ਲਾਵੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਜਾਤ ਬਿਹੋਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਪੇਟਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸਫਲ ਸਵੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਭੇਟਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਫਲ ਸਵੇਰਾ, ਇਹ ਸਵੇਰਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਗੁਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਰਮਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਣ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਮੰਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਨ ਵਿਦ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ? ਕਿਨ ਵਿਦ, ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਉ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਖ ਰੂਪੀ ਜੀਵ ਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਹਉਮੈ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਚੇਤਨਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਆ ਇਸ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦਾ, ਇਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਇਸ ਕੰਧ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭੋ ਜਗ ਸੋਇਆ, ਇਹੋ ਪਰਮ ਕਹੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਭਰਮ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਜਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ? ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੇ, ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਧੂ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਏਕ ਬਸਤ ਬਿਨ ਪੰਚ ਦੁਹੇਲੇ, ਉਹ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਠਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਦੁਖੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਗਲਤ ਪਦਾਰਥ ਖਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਤਮ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਠਾਈ, ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰਦੇ ਲਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦੱਸੇ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੁਪਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨੀ ਪਾਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਉਪਾਵ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਜਪ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ, ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਇਹ ਤਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਬਣ ਗਏ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਰਸਨਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸਕਾਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਲਾ ਲਓ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ, ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਪ੍ਰਮਖਿਨ ਮੈਂ ਨਾਠਾ, ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜ ਠਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲੇ ਗਸਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਭਇਆ ਭਰਮ ਖਿਨਨ ਮਹਿ ਨਾਠਾ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਮ ਅੰਦਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ, ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਈ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਐਸੋ ਪਰਚੋ ਪਾਇਓ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆਲ ਬੀਠੁਲੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਝੇ ਬਤਾਇਓ। ਐਸੋ ਪਰਚੋ ਪਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲ ਬੀਠਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹੇ ਬਤਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲ ਬੀਠਲਾ, ਬੀਠਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੀਠਲ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਜਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਾਉ ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ,
मोहे एहो विश्वास होए आयो। और निरंकार सच्चे पातशाह जी ऐसी किरपा हो गई परचे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ, ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪਾਸੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੋਹੇ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਆਇਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਪੈ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਸੁਨ ਤੋ ਹੈ ਰਘੁਰਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਹੋ ਕੇ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਬਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਬਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੋਂ ਸੁਣਤੋ ਹੈ ਰਘਰਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਲਹਿਓ ਸਹਸਾ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਤੋਰੇ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਹਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਸੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਸੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਸੀ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਕਹਾਂ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਹਾਂ ਦਿਖਾਇਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਇਸ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਠਾਣਾ, ਗੁਰ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਏਕੋ ਠਾਣਾ। ਇਹ 9 ਖੰਡਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਦ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਇਕਠਾਈ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਠੈ ਜਾਇਓ। 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਠੇ ਜਾਇਓ। ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ। ਏਕੇ ਕਨਕ ਅਨੇਕ ਭਾਤ ਸਾਜੀ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਚਾਇਓ। ਇੱਕ ਕਨਕ, ਕਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ, ਕੋਈ ਪਤਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਹ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਜਨਾ ਸਾਜੀ ਹੈ।
ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਗੁਰ ਖੋਈ ਹੈ, ਇਵ ਤਤੈ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਤੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਦ ਘਟੇ ਦਿਨ ਸਰਾਰੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰਾਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰਾਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਰਹਾਉ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸੁਣੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਤਾ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਜੀਵ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਤ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲਹੂੰ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਲਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਹਿਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸਹਸੇ ਮਹਿ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਏ ਹਰ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋਂ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਇਹ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ। ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਲ ਪਾਵੂੰ ਸੁਖ ਸਹਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿਰ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਜੂਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹਰ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਧੂੜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਰਹਾਓ ਪੰਜ ਵਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਜਿੰਦ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਖਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਇੱਕ, ਉਹ ਪੰਜ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਰਖਵਾਲੋ ਬਣੋ। ਖੇਦ ਕਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੈ, ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਦਾਇਕ ਖੇਦ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੰਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨੇਕ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਛੋੜੈ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਛਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ। ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਨਤਾ ਕੀ ਓਟਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਬਿਲਵਤਾ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਟਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਤਾਕੀ ਓਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਓਟ ਲੈਣੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕਣਾ ਕਰ।
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹੇ ਤਿਨ ਤੇ ਤੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੀਰਜ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਤੀ ਮੰਤ ਦਿਓ ਮੋਹੈ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੀਤ ਲਏ ਓਏ ਮਹਾ ਵਿਖਾਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ ਇਹੋ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਅਬਨਾਸੀ ਹੋ। ਅਬਨਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਆਪ ਉਹ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ, ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੇ ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟਪੜਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਜਾਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਰਹਾਓ ਏਕ ਮਹਲ ਤੂੰ ਹੋਏ ਅਫਾਰੋ ਏਕ ਮਹਲ ਨਿਮਾਨੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਲ, ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਜੀਵ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਮਹੱਲ ਤੂੰ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਏਕ ਮਹੱਲ ਨਿਮਾਣੋ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਏਕ ਮਹਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਏਕ ਮਹਲ ਗਰੀਬਾਨੋ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਕੀਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਏਕ ਮਹਲ ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਬਕਤਾ ਏਕ ਮਹਲ ਖਲ ਹੋਤਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ ਪੰਡਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੂਰਖ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਏਕ ਮਹਲ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਛ ਗ੍ਰਾਹਜ ਏਕ ਮਹਲ ਕਛੂ ਨ ਲੇਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਏਕ ਮਹਲ ਕੁਛ ਨਾ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ,
ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। काठ की पुतरी कहाँ करे बपरी खिलावन हारो जाने। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਕਸ਼ੂ ਨੇ ਲੈਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਿਡੌਣੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੋਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੌਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। जैसा पेख करावे बाजीगर ओह तैसो ही साज आन। ਇੱਥੇ ਬਾਜੀਗਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜ ਆਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੋ ਆਪ ਬਾਜੀਗਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। अनेक कोठड़ी बहुत पात करिया आप होआ रखवारा। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਸ ਸੇਤਜ ਦੇ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਠੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਰਖਵਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪ ਹੋਰ ਰਖਵਾਰਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਾ ਕਰਨ, ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। जैसे महल राखे तैसे रहना क्या ਉਹ करे विचारा। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जिन किश किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਝੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਡੈ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਇਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਚਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾਇਓ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਬਣ ਜਾਵਣ, ਅਰਦਾਸੀਏ ਬਣ ਜਾਣ। ਨਿਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਾਸਾ ਮਰੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।